Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Rama Hare Hare ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എല്ലാവർക്കും ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യാനനാശനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗതാം യം ദദാതി സുഖദാതി വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സകൃജാതം സഗണരഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിതാം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തേ സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാൻ സുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാ നമാമി ഭക്തജനം നിത്യാനന്ദമഹം നവമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിഷേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ഗുരുവേ ഗൗരിചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ പ്രഭുപാദ് की जय गुरु महाराज की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे कृष्ण मदेव बंधु मत्संगिन मद्गुरो मन्महादना मन्निष्ठारग मद्भाग्य मदानंदा नमस्तुते चंद्राय श्रीमद् भागवतम की जय श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंदम 11ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 16 ओम नमो भगवते वासुदेवाय विदुर उवाच पितृदेवा मनुष्याणामायु परमिदं स्मृतं परेशांगदिमाचश्व येस्यु कल्पात् बहिर्विदः विदुरवाच पितुर्देवा मनुष्याणामायु परमिदं स्मृतं परेषां गतिमाचश्व येस्यु कल्पात् बहिर्विदः हरे कृष्ण നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय विदुरवाच पितृदेवा मनुष्याणामायु परमिदं स्मृतं परेषां गतिमाचश्व येषु कल्पात् बहिर्विदः विदुरवाच पितृदेवा मनुष्याणामायु परमिदं स्मृतं परेषां गतिमाचश्व येषु कल्पात् बहिर्विदः हरे प्रभु जी हरे कृष्ण जय जय माता जी चलिए हरे कृष्ण
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विदुर उवाच पितृदेवमनुष्याणां मायुर्वरमिदं स्मृतं परेषां गतिमा चक्ष्वा येषु कल्पात् बहिर्विदः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए माता जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विदुर उवाच पितृदेवमनुष्याणामायुः परमिदं स्मृतं परेषां गतिमाचक्ष्व येषु कल्पात् बहिर्विदः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। सीतारामन माता जी। हरे कृष्णा माता जी। चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विदुर उवाच पितृदेव मनुष्याणामायुपरमिदं स्मृतं परेषां गतिमाचक्ष येषु कल्पात् बहिर्विदः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। कृष्ण प्रेमी निधि देवदास माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नम प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। विदुर उवाच पितृदेव मनुष्याणाम् आयुः परमिदं स्मृतं परेषां गतिमा चक्ष्वा येषु कल्पात् बहिर्विदः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। शारदा नायर माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विदुर उवाच पितृदेवा मनुष्याणाम् आयुपरमिदं स्मृतं परेषां गतिमाचक्ष्व येषु कल्पात् बहिर्विदः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा मालती माता जी। चलिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विदुर उवाच पितृदेव मनुष्याणामायुः स्मृतं परेषां गतिमाचक्ष्व येषु कल्पात् बहिर्विदः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा विजय माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विदुर उवाच पितृदेव मनुष्याणाम् आयुः परमिदं स्मृतं परेषां गतिमाचक्ष्व येषु कल्पात् बहिर्विदः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। तंगमणि माता जी। चलिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विदुर उवाच पितृदेवमनुष्याणाम् आयुः परमिदं स्मृतं परेषां गतिमाचक्ष्व येषु कल्पात् बहिर्विदः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। स्वर्ण प्रभा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विदुर उवाच पितृदेव मनुष्याणाम् आयुः परमिदं स्मृतं परेषां गतिमाचक्ष्व येषु कल्पात् बहिर्विदः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा भारती माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विदुर उवाच पितृदेव मनुष्याणाम् आयुः परमिदं स्मृतं परेषां गतिमाचक्ष्व हरे येषु कृष्णा। कल्पात् बहिर्विदः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। निर्मला माता जी। चलिए माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विदुर उवाच पितृदेव मनुष्याणामायुः परमिदं स्मृतं परेषां गतिमाचक्ष्व येषु कल्पात् बहिर्विदः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। शारदा जी नंबूदिरी माता जी। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विदुर उवाच पितृदेव मनुष्याणामायुः परमिदं स्मृतं परेषां गतिमाचक्ष्व येषु कल्पात् बहिर्विदः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। गीता टी माता जी। चलिए माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी।
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിദുര ഉവാച പിതൃദേവ മനുഷ്യാണാമായു പരമിദം സ്മൃതം പരേഷാം ഗതിമാജക്ഷ്വ യേസ്യു കൽപാത് ബഹിർവിദഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിദുര ഉവാച പിതൃദേവ മനുഷ്യാണാം ആയു പരമിദം സ്മൃതം പരേഷാം ഗതിമാജക്ഷ്വ യേസ്യു കൽപാത് ബഹിർവിദഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിദുര ഉവാച പിതൃദേവ മനുഷ്യാണാം ആയു പരമിദം സ്മൃതം പരേഷാം ഗതിമാ ചക്ഷ്വ യേസ്യു കൽപാത് ബഹിർവിദഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സലായ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിദുര ഉവാച പിതൃദേവ മനുഷ്യാണാം ആയോ പരമിതം സ്മൃതം പരേഷാം ഗതിമാചശ്വ യേസ്യു കൽപാത് ബഹിർവിദഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രേമലാത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിദുര ഉവാച പിതൃദേവ മനുഷ്യാണാമായു പരമമിദം സ്മൃതം പരേഷാം ഗതിമാ ചക്ഷ്വ യേസ്യു കൽപാത് ബഹിർവിദഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശോഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിദുര ഉവാച പിതൃദേവ മനുഷ്യാണാം ആയു പരമിദം സ്മൃതം പരൗഷ്ഠം ഗീതമാചക്ഷ്വ യേസു കൽപാതി ബഹിർവിദഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിതകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. അനുജകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനുപ്രദീപ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിദുര ഉവാച പിതൃദേവ മനുഷ്യാണാമായു പരമിദം സ്മൃതം പരേഷാം ഗതിമാ ചക്ഷ്വ യേസ്യു കൽപാത് ബഹിർവിദഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അനുത്തര കൃഷ്ണ ദേവിദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. അയാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ്. അനുത്തര കൃഷ്ണ ദേവിദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ പെണ്ണുങ്ങൾ നേരത്തെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്, എടുക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അനിതകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓക്കെ. വേറെന്താ കേൾക്കാം? ശരി, ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിദുര ഉവാച പിതൃദേവ മനുഷ്യാണാമായു പരമിദം സ്മൃതം പരേഷാം ഗതിമാ ചക്ഷ്വ യേസ്യു കൽപാത് ബഹിർവിദഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനുത്തര കൃഷ്ണ ദേവിദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിദുര ഉവാച പിതൃദേവ മനുഷ്യാണാം ആയുഃ പരമിദം സ്മൃതം പരേഷാം ഗതിമാ ചക്ഷ്വ യേസ്യു കൽപാത് ബഹിർവിദഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ജമീല മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിദുര ഉവാച പിതൃദേവ മനുഷ്യാണാം ആയു പരമിദം സ്മൃതം പരേഷാം ഗതിമാ ചക്ഷ്വ യേസു കൽപാത് ബഹിർവിദഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രതിഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വസന്ത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ.
വത്സലജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിദുര ഉവാച പിതൃദേവ മനുഷ്യാണം ആയുപരിമിതം സ്മൃതം പരേഷാം ഗതിമാജശ്വ യേസ്യു കൽപ്പാത് ബഹിർവിദഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓക്കെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിദുര ഉവാച പിതൃദേവ മനുഷ്യാണാം ആയു പരമിതം സ്മൃതം പരേഷാം ഗതിമാചക്ഷ്വ യേസ്യു കൽപാദ ബഹിർവിദഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗീതാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിദുര ഉവാച പിതൃദേവ മനുഷ്യാണാമായുപരമിതം സ്മൃതം പരേഷാം ഗതിമാചക്ഷ്വ യേസ്യു കൽപാത് ബഹിർവിദഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രതിഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭു. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിദുര ഉവാച പിതൃദേവ മനുഷ്യാണാമായു പരമിതം സ്മൃതം പരേഷാം ഗതിമാചക്ഷ്വ യേശു കൽപാത് ബഹിർവിദഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. മണിഭൂഷിത രേവതി ദേവിദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിദുര ഉവാച പിതൃദേവ മനുഷ്യാണാമായു പരമിതം സ്മൃതം പരേഷാം ഗതിമാചക്ഷ്വ യേസ്യു കൽപാത് ബഹിർവിദഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ. വിതുരൻ പറഞ്ഞു, പിതൃഗ്രഹങ്ങളിലും സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങളിലും വസിക്കുന്നവരുടെയും മനുഷ്യജീവികളുടെയും ജീവിത കാലയളവ് മനസ്സിലാക്കാൻ എനിക്കിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഒരു കൽപ്പത്തിനു മുകളിലുള്ള തലത്തിൽ വരുന്ന മഹാജ്ഞാനികളായ ജീവസത്തുക്കളുടെ ജീവിത കാലയളവ് ദയവായി എന്നെ അറിയിച്ചത്. ഭാവാർത്ഥം യക്ഷി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ദിനാന്ത്യത്തിൽ സംഭവിച്ച ഭാഗികമായ വിശ്വനാശം എല്ലാ ആഗ്രഹ സംവിധാനങ്ങളെയും ബാധിച്ചില്ല. മുനിമാരായ സനകൻ, ഭൃഗു തുടങ്ങിയ മഹാജ്ഞാനികൾ അധിവസിക്കുന്ന ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങളെ യുഗാന്ത്യങ്ങൾ സ്പർശിച്ചതേയില്ല. ഗ്രഹങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത രീതികളുള്ളവയും വ്യത്യസ്ത കാലചക്രങ്ങളാൽ അഥവാ ശാശ്വതമായ കാലത്താൽ വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നവയുമാണ്. ഭൗമഗ്രഹത്തിലെ സമയം ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ബാധമല്ല. അതിനാലാണ് മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളുടെ ജീവിത കാലയളവിനെ കുറിച്ച് വിതുരൻ ഇവിടെ ആരാഞ്ഞത്. ചില പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനതാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ പ്രഭുപാദ കി ജയ. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ. നിത്തായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ ഹരേ ഹരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ വിതുരര് ഉപരിലോകങ്ങളിലുള്ളവരുടെ കാലയളവിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ. നേരത്തെയുള്ളതിൽ മനുഷ്യന്മാരുടെ അല്ലെ മറ്റുള്ള സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങളിലുള്ളവരുടെയൊക്കെ ജീവിത കാലയളവ് മനസ്സിലായി എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ഒരു കൽപ്പത്തിനു മുകളിലുള്ള മഹാജ്ഞാനികളായ ജീവസത്തുക്കളുടെ കാലയളവാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഒരു കൽപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല് അല്ലെ, അത് അവസാനിച്ച് രാത്രിയാവുമ്പോൾ പ്രളയമുണ്ടാവുകയും നാശമുണ്ടാവുകയും അപ്പോഴേയും
എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാതാവുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഉപരിലോകങ്ങളിലുള്ളവര് അത് അപ്പോഴ് നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. പിന്നീട് ബ്രഹ്മാവിന് 100 വയസ്സാവുമ്പോഴാണ് സമ്പൂർണ്ണ നാശം സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോഴ് ഈ ഗ്രഹങ്ങളിലുള്ളവരും എല്ലാം ഇല്ലാതാവും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ദിനാനത്തിൽ സംഭവിച്ച ഭാഗികമായ വിശ്വനാശം എല്ലാ ഗ്രഹ സംവിധാനങ്ങളെയും ബാധിച്ചില്ല. അല്ലെ, നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല് കഴിഞ്ഞ് രാത്രി ആകുമ്പോൾ പ്രളയമുണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ ഭാഗികമായിട്ടുള്ള നാശമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത്. മുനിമാരായ സനകൻ, ഭൃഗു തുടങ്ങിയ മഹാജ്ഞാനികൾ അധിവസിക്കുന്ന ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങളെ യുഗാന്ത്യങ്ങൾ സ്പർശിച്ചതേയില്ല. ഗ്രഹങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ളവയും വ്യത്യസ്ത കാലചക്രങ്ങളിൽ അഥവാ ശാശ്വതമായ കാലത്താൽ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുകയുമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ ഭൂമിയിലെ സമയം പോലെയല്ല മറ്റുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിലുള്ള സമയം, അല്ലെ? നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ഒരു ലീലയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? ദേവതൻ എന്ന ഒരു രാജാവ്, അല്ലെ, അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മലോകത്തിലൊക്കെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇവിടെ യുഗം തന്നെ കഴിഞ്ഞിരുന്നു, അല്ലെ? രേവതന്റെ പുത്രി രേവതിയെ പിന്നീട് ബലരാമന് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് രേവതി വലിയ രൂപമായിരുന്നു എന്ന് പറയും. അത്രയും സത്യയുഗത്തിലുള്ളവരൊക്കെ അത്രയും വലിയ രൂപത്തിലുള്ളവരായിരുന്നു, അല്ലെ? അവസാനം ബലരാമൻ കലപ്പ കൊണ്ട് സ്പർശിക്കുകയും ചെറുതായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ ആ ലീലയിൽ പഠിക്കും. അപ്പൊ ഓരോരോ എന്താ പറയാ ഗ്രഹങ്ങളിലുള്ള കാലയളവ് വ്യത്യാസം, അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെയാണ് പുരി ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഇതിലും പറയുന്നു, അല്ലെ? പുരി ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന മഹാരാജാവ് ആ ബ്രഹ്മലോകത്ത് പോയിട്ട് വരുമ്പോഴേക്ക് ഇവിടെ എത്രയോ യുഗങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരുന്നു, അല്ലെ? എല്ലാം പൊടി മൂടപ്പെട്ട് കാണാത്ത രീതിയിലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ സമയം പോലെയല്ല മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളിലുള്ളത്, അല്ലെ? അത് അത്രയും ദൈർഘ്യമുണ്ട്. നമ്മളെ ഇവിടുത്തേത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അല്ലെ? മനുഷ്യർക്ക് 100 വർഷം മിനിമം ആയുസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? അത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇല്ല. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തന്നെ പറയുന്നു, അത്രയും കുറഞ്ഞ ആയുസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പ്രായേണ അല്പായുസ്, കുറഞ്ഞ ആയുസ്. ഇപ്പൊ ഉപരിലോകങ്ങളിലുള്ള അവരുടെ ജീവിത കാലയളവിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് വിതുരൻ ആരായുന്നത്. 17ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവാൻ വേദകാലസ്യാഗതി ഭഗവതോ നനു വിശ്വം വിജക്ഷതേ ധീരാ യോഗരാധേന ചക്ഷുഷാ. ഭഗവാൻ വേദകാലസ്യാഗതി ഭഗവതോ നനു വിശ്വം വിജക്ഷതേ ധീരാ യോഗാരാധേന ചക്ഷുഷാ. ഓ ആത്മബലമുള്ളവനെ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ശാശ്വതമായ കാലത്തിന്റെ ചലനങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുവാൻ അങ്ങേക്ക് സാധിക്കും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അങ്ങ് യോഗദർശന ശക്തിയാൽ എല്ലാറ്റിനെയും കാണുവാൻ കഴിയുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സാധിച്ച വ്യക്തിയാവുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ ചെയ്യുന്നു. ഭൂതവർത്തമാന ഭാവി കാലങ്ങളിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാണാൻ കഴിവുള്ള യോഗാത്മക ദർശന ശക്തിയുടെ പാരമ്യ പരിപൂർണത ആർജിച്ച ആളുകൾ ത്രികാലജ്ഞരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടും. അതേപോലെ ഭഗവത് ഭക്തന്മാർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട വേദശാസ്ത്രങ്ങളിലെല്ലാം ദർശിക്കാം. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് കൃഷ്ണശാസ്ത്രം എന്നാൽ എന്താണെന്ന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് പോലെ തന്നെ ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ സൃഷ്ടികളുടെ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിഷമം കൂടാതെ മനസ്സിലാകും. ഭക്തന്മാർ യോഗസിദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയോ നിഗൂഢ ശക്തികളുടെ പൂർണ്ണതയ്ക്ക് വേണ്ടിയോ യത്നിക്കേണ്ടതില്ല. അവർ തങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ എന്തും മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളവരാണ്. ഇപ്പൊ ത്രികാല ജ്ഞാനികൾ, ത്രികാലജ്ഞർ എന്ന് പറയും, അല്ലെ? ഇങ്ങനെയുള്ള മഹാത്മാക്കൾക്ക് എല്ലാറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടും അറിയാമെന്ന് പറയും. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടിട്ട് പറയുന്നു, തങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ എന്തും മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളവരാണ് അവരെന്ന് പറയും. മറ്റുള്ളവരെ പോലെ വലിയ എന്താ പറയുക സിദ്ധികൾ നേടാനായിട്ട് പ്രയത്നിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവർക്ക്
എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അത് ഭഗവാൻ തന്നെ നൽകുന്നു അല്ലേ. എന്നാൽ അത് അവര് പ്രദർശിപ്പിച്ച് നടക്കില്ല അല്ലെ. പല ആൾക്കാരും അഷ്ടസിദ്ധികളൊക്കെ നേടിയിട്ട് അതൊക്കെ പ്രദർശിപ്പിച്ച് നടക്കും അല്ലെ. വായുവിൽ നിന്നും ഓരോരോ വസ്തുക്കൾ എടുത്തിട്ട് ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കും അല്ലെ. ഓരോ എന്താ പറയാ, ചെറുതായിട്ട് മാറാനും വലുതായിട്ട് മാറാനും അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള അണിമാല ഗിമ അങ്ങനെയുള്ള പല സിദ്ധികളും കരസ്ഥമാക്കും. അപ്പൊ അതൊക്കെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ട് വലിയ ആളാവുകയും ചെയ്യും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല എന്ന്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എല്ലാ സിദ്ധികളും എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും അവർ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ ഒരിക്കലും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല. എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവർക്ക് അറിവുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു മൈത്രേയരെ പോലുള്ള മഹാത്മാക്കൾക്ക്. 18ാമത്തെ ശ്ലോകം. മൈത്രേയ ഉവാച കൃതം ത്രേധാ ദ്വാപരം ച കലിശേതി ചതുർയുഗം ദിവ്യേർദ്വാദശഭിർവൈർഷൈസാവധാനം നിരൂപിതം. കൃതം ത്രേധാ ദ്വാപരം ച കലിശേതി ചതുർയുഗം ദിവ്യേർദ്വാദശഭിർവർഷൈസാവധാനം നിരൂപിതം. മൈത്രേയൻ പറഞ്ഞു, ഓ വിതുര, 4 യുഗങ്ങൾ സത്യം, ത്രേതാ, ദ്വാപരം, കലി എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നു. ഇവയെല്ലാം സഞ്ചയിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന സംവത്സരങ്ങൾ ദേവന്മാരുടെ 12,000 വർഷങ്ങൾക്ക് തുല്യമാണ് എന്ന് പറയും. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ചെയ്യും. ദേവന്മാരുടെ ഒരു വർഷം 360 മനുഷ്യ വർഷങ്ങൾക്ക് തുല്യമാണ്. അപ്പോ ഒരു വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് 360 വർഷം മനുഷ്യരുടേതാവുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. വരാൻ പോകുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിൽ വ്യക്തമാക്കുന്ന പോലെ യുഗസന്ധ്യകൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന രൂപാന്തര കാലയളവ് ഉൾപ്പെടെ 12,000 ദേവവർഷങ്ങൾ മേൽ സൂചിപ്പിച്ച 4 യുഗങ്ങളുടെ മൊത്തം വർഷങ്ങളാവും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ 4 യുഗങ്ങളുടെ ആകെ വർഷങ്ങൾ 43,20,000 എന്ന് നിർണയിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ 4 യുഗങ്ങള് അല്ലെ, സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം, ഇത് 4ഉം ചേർത്ത് കിട്ടിയെന്നത് 43,20,000 വർഷങ്ങളാണെന്ന് പറയും. ഓരോന്നിന്റെയും എന്താ പറയാ, കലിയുഗം 4,32,000 അല്ലെ, അതിന്റെ നേരെ ഇരട്ടിയാണ് ദ്വാപരയുഗം എന്ന് പറയുന്നത് 8,64,000. അതിന്റെ കലിയുഗത്തിന് 4,32,000 ഇൻറ്റു 2 അതാണ് ത്രേതായുഗം എന്ന് പറയുന്നത് 12,96,000 വർഷം. പിന്നീട് സത്യയുഗം എന്ന് പറയുന്നത് 4,32,000 ഇൻറ്റു 4 17,28,000 വർഷം. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് 43,20,000 എന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ദേവന്മാരുടെ 12,000 വർഷങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് മൊത്തമാകുമ്പോൾ. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് നോക്കാം. 19ാമത്തെ ശ്ലോകം. ചദ്വാരി ത്രിണീതേ ചൈകം കൃതാദിഷു യഥാക്രമം സാങ്ക്യതാനി സഹസ്രാണി ദ്വിഗുണാനി ശതാനി ച. സത്യയുഗത്തിന്റെ കാലയളവ് 4,800 വർഷങ്ങൾക്കും, അപ്പൊ ഇത് ദേവന്മാരുടെ വർഷമാണ് പറയുന്നത്, മനുഷ്യരുടേതല്ല കേട്ടോ. ത്രേതായുഗത്തിൻ്റെത് 3,600 ദേവവർഷങ്ങൾക്കും, ദ്വാപര കലിയുഗങ്ങളുടെ കാലയളവുകൾ യഥാക്രമം 2,400ഉം 1,400ഉം ദേവവർഷങ്ങൾക്കും തുല്യമാണ്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ചെയ്യും. മുകളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ദേവന്മാരുടെ ഒരു വർഷം മനുഷ്യരുടെ 360 വർഷങ്ങൾക്ക് തുല്യമാണ്. ആകയാൽ സത്യയുഗത്തിന്റെ കാലയളവ് 4,800 ഇൻറ്റു 360 അല്ലെങ്കിൽ 17,28,000 വർഷങ്ങളാണ്. ത്രേതായുഗത്തിന്റെ കാലയളവ് 3,600 ഇൻറ്റു 360 അല്ലെങ്കിൽ 12,96,000 വർഷങ്ങളാണ്. ദ്വാപരയുഗത്തിന്റെ കാലയളവ് 2,400 ഇൻറ്റു 360 അഥവാ 8,64,000 വർഷങ്ങളും അവസാന യുഗമായ കലിയുടേത് 1,200 ഇൻറ്റു 360 അതാ 4,32,000 വർഷങ്ങളുമാകുന്നു. ഇപ്പൊ കലിയുഗമാണ് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. 4,32,000 വർഷത്തില് 5,000 ചില്ലറ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. 5,500 ചില്ലറ വർഷങ്ങൾ. ഇനിയും 4,26,000 ചില്ലറ വർഷങ്ങളുണ്ട്. അത് കഴിയുമ്പോൾ കലിയുഗം അവസാനിക്കുകയും പിന്നീട് സത്യയുഗം വീണ്ടും തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും.
കലിയുഗത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ കൽക്കിയായിട്ട് വന്നിട്ട് എല്ലാ അധർമ്മികളെയും ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ കൽക്കിയുടെ അവതാരത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അപ്പൊ നേരത്തെയുള്ളതിൽ യുഗസന്ധ്യകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. യുഗസന്ധ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യുഗം കഴിഞ്ഞു അടുത്ത യുഗത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്കറിയാം കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രഥമ സന്ധ്യയിലാണ് അവതരിച്ചതെന്ന് നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെ അല്ലെ. കലയെ പ്രഥമ സന്ധ്യായാം എന്ന് പറയും അല്ലെ. ഇപ്പൊ യുഗസന്ധ്യകൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത് തുടക്കത്തിലുള്ള 100 വർഷങ്ങളോളം പറയുന്നു. 100 ദേവവർഷങ്ങളാണ് കേട്ടോ. 100 ദേവവർഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതില് ആദ്യത്തെ ആ 100 വർഷത്തെ യുഗസന്ധ്യ എന്ന് പറയും. നമ്മുടെ ഇവിടെ ശ്രീ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 535 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഇവിടെ അവതരിക്കുകയുണ്ടായി സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ഒരു യുഗസന്ധ്യയിൽ വന്നിട്ടുള്ള നമ്മളൊക്കെ ഭാഗ്യവാന്മാരാണെന്ന് പറയും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ഇവിടെ ലീലകൾ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോഴ് പോയിട്ടേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. ഇവിടുന്ന് ഈ ലീലകൾ അവസാനിപ്പിച്ച് ഭഗവാൻ പോയിട്ടു. അപ്പോ അതിന്റെ ആ നാമസങ്കീർത്തനം എല്ലാവർക്കും വിതരണം ചെയ്യണ്ടേ. നമുക്കറിയാം ഇപ്പോഴും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ നാമസങ്കീർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ പ്രസ്ഥാനം അല്ലെ. അനേകം പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഇസ്കോൺ അല്ലെ, കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം ലോകം മുഴുവൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു, നാമം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു എല്ലായിടത്തും. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു ഈ ഒരു 10,000 വർഷത്തേക്ക് ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മാത്രം മതി. ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം, ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദര് എല്ലാ ഭാഷകളിലേക്കും വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അത് ഒന്ന് മാത്രം മതി ഈ കലിയുഗത്തിലെ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാനായിട്ട്. കലിയുഗത്തിലെ അജ്ഞരായിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടാനും അതുവഴി ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ടും ഈ ഒരു 10,000 വർഷക്കാലം അല്ലെ, അതിൽ പകുതി ഇപ്പോഴായി 5,500 ചില്ലറ വർഷങ്ങളായി. 10,000 വർഷങ്ങൾ കഴിയുന്നതോടെ കലിയുടെ സ്വാധീനം കൂടുതലാവുകയും ലോകത്തിൽ എല്ലായിടത്തും അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യുമെന്ന് പറയും. കലിയുഗത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് 12-ാം സ്കന്ധത്തില് കലിയുഗത്തിന്റെ വർണ്ണന തന്നെയുണ്ട്. കലിയുഗത്തിന്റെ ഉള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഓരോന്നും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അല്ലെ. നമുക്ക് എവിടെ നോക്കിയാലും മറ്റുള്ള ന്യൂസുകളിലായാലും എല്ലാറ്റിലും പലതരത്തിലുള്ള ആക്രമങ്ങളും അധർമ്മങ്ങളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എല്ലായിടത്തും കാണാൻ സാധിക്കുക അല്ലെ. ഇതൊക്കെ കലിയുഗത്തിലെ എപ്പോഴും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. കലഹത്തിന്റെയും കാപട്യത്തിന്റെയും യുഗമാണ് കലിയുഗം. എല്ലായിടത്തും ചതിയും വഞ്ചനയും കലഹവും ഒക്കെയുള്ള യുഗമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു ഈ ഒരു അവസരമാണ് നമുക്ക് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു യുഗസന്ധ്യയിൽ വന്നിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കലിയുഗത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോവാ എന്ന് പറയുന്നു. ഇനിയും കലിയുഗം പുരോഗമിക്കും തോറും അധർമ്മങ്ങൾ പെരുകും. അവസാനം ഒന്നും കിട്ടാതാവുമ്പോൾ മനുഷ്യനെ തന്നെ പിടിച്ചു തിന്നുമെന്ന് പറയും. എല്ലാം കലിയുഗത്തിലെല്ലാം സംരക്ഷിക്കേണ്ടവർ തന്നെ വേലി തന്നെ വിളവ് തിന്നുമെന്ന് പറയും. സംരക്ഷിക്കേണ്ടവർ തന്നെ എല്ലാവരും ജനങ്ങളെയൊക്കെ ചൂഷണം ചെയ്യും അല്ലെ. ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭരണാധികാരികളൊക്കെ ജനങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. അവരെ പരമാവധി നികുതിയും മറ്റുള്ളതൊക്കെ മേടിച്ച് അവർക്ക് യാതൊരു സേവനങ്ങളും ചെയ്യാത്ത അവരെയൊക്കെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു പലതരത്തിലും അല്ലെ. പണമുള്ളവർക്ക് മാത്രം നീതി, ഒരു തരത്തിലുള്ള നീതി അല്ലെ. ചെറിയ കള്ളന്മാരൊക്കെ ജയിലിലാകും, വലിയ വലിയ കള്ളന്മാരൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോവുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. അവരൊക്കെ സുഖമായിട്ട് വിദേശത്തൊക്കെ പോയിട്ട് ജീവിക്കും. ചെറിയ ചെറിയ മോഷണങ്ങൾ നടത്തിയവരൊക്കെ ജയിലിലാകും അല്ലെ. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കലിയുഗം. പണത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിലാണ് ഇവിടെ നിയമങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക. അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും കലിയുടെ സ്വാധീനമുള്ള യുഗമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇനിയും നമ്മൾ ഇവിടെ പിറക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുക. ഈ ഒരു അവസരം തന്നെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക. 20-ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സന്ധ്യാംശയോരന്തരേണയാ കാലശതസംഖ്യയോ തമേവാഹുർയുഗം തജ്ജ എത്ര ധർമ്മോ വിധീയതേ. വിദഗ്ധരായ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം ഓരോ യുഗത്തിന്റെയും മുമ്പിലും പിമ്പിലുമുള്ള ഏതാനും 100 വർഷങ്ങൾ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ യുഗസന്ധ്യകൾ അഥവാ യുഗങ്ങളുടെ സംയോജന കാലയളവ്. ഈ കാലയളവിൽ എല്ലാവിധ ധാർമ്മിക പ്രവൃത്തികളും നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു. യുഗസന്ധ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ യുഗത്തിന്റെയും മുമ്പിലും പിമ്പിലുമുള്ള 100 വർഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. 100 വർഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ദേവന്മാരുടെ വർഷങ്ങളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്കിനി ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. മുകുന്ദമാലയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓക്കെ. ഓക്കെ, 28ാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലേ കണ്ടു? ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, 28, 29 ഒരുമിച്ചാണ് നമുക്ക് ചൊല്ലാം. എന്നുവെച്ചാൽ ഇന്നലെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളെ നമസ്കരിക്കാനായിട്ടും ഭഗവാനെ പൂജിക്കാനായിട്ടും ഒക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ. നമാമി നാരായണ പാദ പങ്കജം കരോമി നാരായണ പൂജനം സദാ വദാമി നാരായണ നാമ നിർമ്മലം സ്മരാമി നാരായണ തത്വമവ്യയം. 28, 29 ശ്ലോകങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് നമുക്കത് ചൊല്ലാം. ഓക്കെ, മാതാജി കാണാല്ലേ സ്ക്രീനല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ക്രീന് കാണാം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീനാഥനാരായണ വാസുദേവ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭക്ത പ്രിയ ചക്രപാണി ശ്രീപത്മനാഭാച്യുത കൈടഭാരേ ശ്രീരാമ പത്മാശ ഹരേ മുരാരേ അനന്ത വൈകുണ്ഠ മുകുന്ദ കൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ ദാമോദര മാധവേദി വക്തും സമർത്ഥോപി ന വക്തി കശ്ചിത് അഹോ ജനാനാം വ്യസനാഭിമുഖ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീനാഥനാരായണ വാസുദേവ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭക്ത പ്രിയ ചക്രപാണി ശ്രീ പത്മനാഭാച്യുത കൈടഭാരേ ശ്രീരാമ പത്മാശ ഹരേ മുരാരേ അനന്ത വൈകുണ്ഠ മുകുന്ദ കൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ ദാമോദര മാധവേദി വക്തും സമർത്ഥോപി ന വക്തി കശ്ചിത് അഹോ ജനാനാം വ്യസനാഭിമുഖ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ശ്ലോകം അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ അനേകം നാമങ്ങൾ പറയുന്നു. ഹേ ശ്രീനാഥ, ശ്രീനാരായണ, വാസുദേവ, ശ്രീകൃഷ്ണ, ഭക്തപ്രിയ, ചക്രപാണി, പത്മനാഭ, അച്യുത, കൈടഭാരി, രാമ, പത്മാശ, ഹരി, മുരാരി, ഹേ അനന്ത, വൈകുണ്ഠ, മുകുന്ദ, കൃഷ്ണ, ഗോവിന്ദ, ദാമോദര, മാധവ
എന്നിങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും അങ്ങയെ സംബോധന ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എങ്കിലും അവർ നിശബ്ദരായിരിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം സ്വന്തം നാശത്തിലേക്ക് സ്വയം ചെല്ലുവാൻ ജനങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഉത്സുകരാണെന്ന് നോക്കൂ. കുലശേഖരാൾവാർ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ അനേകം നാമങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു, നാംനാമകാരി ബഹുദാ നിജ സർവശക്തി തത്രാർപ്പിത സ്മരണേന. ഭഗവാന്റെ അനേകം നാമങ്ങളുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ആ നാമത്തിലാണ് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ശക്തിയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ജപിക്കാനായിട്ട് യാതൊരു നിയമനിബന്ധനയും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. എങ്കിലും ഇവിടെ പറയുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ നിയമനിബന്ധനയൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് ആർക്കും തന്നെ താല്പര്യമില്ല. അവരൊക്കെ നിശബ്ദരായിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവരൊക്കെ സ്വന്തം നാശത്തിലേക്ക് ആണ് എന്ന് കുലശേഖരാൾവാർ ഇവിടെ പറയുന്നു. അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ കുലശേഖരാൾവാർ ഭഗവാന്റെ അനേകം നാമങ്ങൾ പറയുന്നു അല്ലെ. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ചെയ്യും. പരമദിവോത്തമ പുരുഷൻ അസംഖ്യവും അചിന്ത്യവുമായ ഗുണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. ഭക്തന്മാർ അവിടുത്തെ അസംഖ്യ നാമങ്ങളിൽ ഈ ഗുണങ്ങളും ലീലകളും സ്മരിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തി പൂർണ്ണമായി നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിക്ഷാഷ്ടകത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, നാംനാമകാരി ബഹുദാ നിജ സർവശക്തി തത്രാർപ്പിത നിയമിത സ്മരണേന കാല. അല്ലയോ ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ ജീവസത്തകൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ കൃഷ്ണ, ഗോവിന്ദ എന്നിങ്ങനെ അസംഖ്യ നാമങ്ങളിൽ അങ്ങ് സ്വയം വിസ്തരണം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങയുടെ എല്ലാ ശക്തികളും ആ നാമങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല അവ ജപിക്കുന്നതിന് കഠിനമായ നിബന്ധനകൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നതിനായിട്ട് യാതൊരു നിയമനിബന്ധനയും ഇല്ല. ആർക്കും എപ്പോഴും ജപിക്കാവുന്നതാണെന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അല്ലെ. മറ്റുള്ള ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനും അല്ലെ കുറേ നിയമനിബന്ധനകളൊക്കെ അല്ലെ. അതൊക്കെ പാലിച്ചു വേണം നമ്മൾ വേറെന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യാം. എന്നാൽ ഇതിന് യാതൊന്നുമില്ല. കുലശേഖര രാജാവ് ആവിർഭവിച്ച അതേ സമ്പ്രദായത്തിൽ വരുന്ന ശ്രീ യമുനാചാര്യർ ശ്ലോകം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരവധി നാമങ്ങളിൽ കൂടിയും ഗുണങ്ങൾ കൂടിയും പൂർണ്ണമായും സമീപിക്കുന്നതാണെന്നിരിക്കലും അഭക്തന്മാർ അദ്ദേഹത്തെ സമീപിക്കുന്നില്ല എന്ന കാരണത്താൽ അവർ സ്വന്തം നാശത്തിന് വഴിയൊരുക്കുന്നു എന്നാണ് ശ്രീ യമുനാചാര്യർ ആലപിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 7:15 തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്തവരെ കുറിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു, നമാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢ പ്രപത്യന്തേ നരാധമാ മായയാപഹൃതജ്ഞാന ആസുരം ഭാവമാശ്രിത. ദുഷ്കൃതികളായ മൂഢന്മാരും മനുഷ്യാധമന്മാരും മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു ആയവരും നിരീശ്വരരായ അസുരന്മാർ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. ലോകമാനം കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സഞ്ചരിച്ച ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ലളിതമായ അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ പോലും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനല്ലെന്ന് അറിയുകയുണ്ടായി. ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിലെ ആദ്യ പാഠം തന്നെ ഞാൻ ഈ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ് എന്ന സത്യമാണ്. അതിനാൽ ആത്മാവാണ് പരമപ്രധാനം. എന്നാൽ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ വളരെ വളരെ ഉന്നത ശ്രേണിയിലുള്ള പണ്ഡിതരായ ജനങ്ങൾ പോലും ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം ആത്മസാക്ഷാത്കാരമാണെന്നും അവർ അറിയുന്നില്ല. ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാത്തവർക്കും ഈശ്വരനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ഈശ്വരന്റെ ഒരു സൂക്ഷ്മമായ അംശമാണ് ആത്മാവ്. അംശത്തെ അറിയാതെ പൂർണ്ണത്തെ അറിയാൻ കഴിയില്ല. ആത്മാവിനെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും ആത്മാവിന്റെ അസ്തിത്വത്തെ പോലും പൂർണ്ണമായും നിഷേധിക്കുന്നു. നിരീശ്വരവാദികളായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാകട്ടെ ജീവൻ ജഡവസ്തുവിൽ നിന്നും ഉത്ഭവമാകുന്നു എന്ന് ഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ കൂടുതൽ അജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉപഗമിക്കുവാൻ പ്രചോദനം നൽകുന്നു. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഈ നിരീശ്വര തത്വങ്ങളെ ശക്തമായി നിരസിക്കുകയും അവരുടെ വാദം തെളിയിക്കുവാൻ കഴിയാത്തതാണെന്ന് അവരെ വെല്ലുവിളിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്രകാരം സാംസ്കാരികമായി വളരെ പുരോഗമിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നത് വിഡ്ഢികളുടെ സ്വർഗത്തിലാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി. ഈശ്വരനെയും അവിടുത്തെ ദിവ്യനാമങ്ങൾ, പ്രവൃത്തികൾ എന്നിവയെ അവഗണിക്കുന്നത് നാം സ്വയം ആപത്ത് വിളിച്ചു വരുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് ശ്രീ കുലശേഖര രാജാവ് ഇവിടെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഈ ഹാനി വ്യക്തിപരം മാത്രമല്ല കൂട്ടായുള്ളതാണ്. ഭൗതികവാദികൾ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സർഗത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. എന്നാൽ
ഈ സ്വർഗം, യുദ്ധം, പ്രകൃതിക്ഷോഭം തുടങ്ങിയ ദുരന്തങ്ങളാൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു. കൂടാതെ മറ്റു അത്യാപത്തുകളും വന്നു ചേരുന്നു. വിഡ്ഢികളെ അപ്രകാരം വിളിച്ചാൽ അവർക്ക് ദേഷ്യം വരുമെന്ന് ശ്രീലപ്രഭുപാദർക്ക് അറിയാമെങ്കിലും അദ്ദേഹം തന്റെ പുസ്തകങ്ങളിലും പ്രസംഗങ്ങളിലുമെല്ലാം അവരെ നിസ്സംശയം വിഡ്ഢികൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം വെറുതെ വിമർശിക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, എങ്ങനെ ലോകത്ത് ശാന്തിയും സമാധാനവും വളർത്തിയെടുക്കാമെന്ന് ഉദാഹരണ സഹിതം അവരെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹം തന്റെ കൃഷ്ണാബോധ സമിതിയിലെ അംഗങ്ങളെ ആത്മീയ ഉന്നമനത്തിന് ശ്രമിക്കാൻ ധാരാളം സമയം ലഭിക്കുന്ന തരത്തിൽ ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്താൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. സത്യത്തിൽ ഈ കൃഷ്ണാബോധ സമിതി ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാണ്. അതിലെ അംഗങ്ങളാകട്ടെ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കുറച്ചുകൊണ്ടു ഈശ്വരനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ളവരാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രസ്താവിച്ച 4 തരം ജനങ്ങൾ കൃഷ്ണന്റെ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ താല്പര്യം കാട്ടുന്നില്ലെങ്കിലും ഭക്തന്മാർ ബദ്ധാത്മാക്കളെ സഹായിക്കാനുള്ള അവരുടെ പരിശ്രമം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ശ്രീലപ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. എന്താണ് 4 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെ? നമാൻ ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢ പ്രപത്യന്തി നരാതമ മായാവൃത്തജ്ഞാന ആസുരം ഭാവമാസ. ദുഷ്കൃതികളായിട്ടുള്ള മൂഢന്മാരും മനുഷ്യാധമന്മാരും മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവരും നിരീശ്വരവാദികളൊന്നും ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ളവരെയും മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രീലപ്രഭുപാദരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിലുള്ളവരും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട്. ശ്രീലപ്രഭുപാദരെ നിരീശ്വരവാദികളെയൊക്കെയാണ് മാറ്റിയെടുത്തുള്ളത് അല്ലെ. പാശ്ചാത്യ ദേശത്തിലൊക്കെ പോയിട്ട് എല്ലാ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ അല്ലെ, അവർ കൃഷ്ണൻ ആരാണെന്ന് പോലും അറിയും. അവരൊക്കെ ശരീരബോധത്തിൽ അങ്ങനെ ഭൗതികമായിട്ട് അതിന്റെ ഏറ്റവും ഉന്നത നിലവാരത്തിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെ, 4 യമനിയമങ്ങളും തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ. അങ്ങനെ ഉള്ളവരെയാണ് പ്രഭുപാദര് മാറ്റിയെടുത്ത് കൃഷ്ണഭക്തന്മാരാക്കുകയും അല്ലെ, അവരൊക്കെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന യോഗ്യതയുള്ളവരാക്കി മാറ്റിത്തീർക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒരു ഭക്തന് സാധിക്കും അങ്ങനെയുള്ള അല്ലെ ഹിപ്പികളെ പോലുള്ളവരെയൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കേണ്ട ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരെ പരിശ്രമം തുറന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയും. അവരൊരിക്കലും താല്പര്യം കാട്ടില്ല എങ്കിലും അവരെയും തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം നൽകാനായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചു അല്ലെ. കൃഷ്ണാബോധത്തിലെ ഭക്തന്മാരൊക്കെ മഹാരാജാക്കന്മാരും മറ്റുമൊക്കെ ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് ഇപ്പോഴും കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. എല്ലാ പതിതരായിട്ടുള്ള ആത്മാക്കളെയും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അവർക്കൊക്കെ ദീക്ഷ നൽകി ശിഷ്യന്മാരായിട്ട് സ്വീകരിക്കും. ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇത് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യമാണ് അല്ലെ. ശ്രീലപ്രഭുപാദരുടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരിലൂടെ നമുക്കൊക്കെ ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ കുലശേഖര ആൾവാർ പറയുന്നു അവരൊക്കെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ അനേകം നാമങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. ഓരോരോ നാമത്തിനും ഓരോ ലീലകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പേരുകളാണ് ഇവിടെ ഓരോരോ നാമങ്ങളെ കുറിച്ചും പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടില്ല. നമ്മുടെ സമയക്കുറവ് കൊണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം വായിക്കാനായിട്ടാണ്. ഇതിനകത്ത് ഓരോരുത്തരും ഞാൻ വേഗത്തിലൊന്ന് വായിച്ചു പോവാം. ശ്രീനാഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഐശ്വര്യ ദേവതയുടെ നാഥൻ, ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ നാഥൻ എന്നുള്ളതാണ്. നാരായണ എന്നുള്ളത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആശ്രയ കേന്ദ്രം. വാസുദേവ എന്നുള്ള പരമദിവന്താവ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ഭക്തപ്രിയ, ഭക്തരോട് പ്രിയമുള്ളവൻ. ചക്രപാണി, സുദർശന ചക്രം ധരിച്ചവൻ. പത്മനാഭ, നാഭിയിൽ നിന്നും താമര വളർന്നവൻ. അച്യുത, വീഴ്ച പറ്റാത്തവൻ. കൈടഭാരെ, കൈടവന്റെ ശത്രുവേ. ശ്രീരാമഹേ, അനുഗ്രഹീതനായ രാമ. പത്മാഷ, താമരക്കണ്ണ. മുരാരെ, മുരന്റെ ശത്രുവേ. വൈകുണ്ഠ, ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ നാഥനെ. മുകുന്ദ, മോക്ഷം നൽകുന്നവനെ. ഗോവിന്ദ, പശുക്കളുടെ യജമാനായിട്ടുള്ളവനെ. ദാമോദര, കയറുകൊണ്ട് കെട്ടിയ ഉദരത്തോടു കൂടിയവനെ. മാധവ, ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ നാഥ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അനേകം നാമങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അല്ലെ. ഇത്രയും നാമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിലൊന്നും ആൾക്കാർക്ക് താല്പര്യമില്ല. അവർ സ്വയം നാശത്തിലേക്ക് നടന്നു പോവുകയാണ് എന്ന് കുലശേഖര ആൾവാർ ഇവിടെ പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും എടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കയ്യെടുക്കാം. സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ കൃപാ സിന്ധുഭ്യോ പതിദാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ജയ്. ശ്രീ പ്രഭുപാദ്. ഹരേ കൃഷ്ണ.